एवरीवन आई एम दमयंती वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मो नोट्स आलोचना करूली ओडिया पीजी नेट और एसएसबी एग्जाम तो एबे मु आलोचना करी ओडिया साहित्य रे सबुज धारार कौ कौ कवि मैंने अच्छी कौ कौ प्रबंधक मैंने अच्छी कौन कौन रचना कर पूर्व वीडियो रे मु आलोचना करी या पूर्व रो तो एबे आलोचना आज सारला युग पंचसखा युग सबकि आलोचना कर सारी रीति युग मत आलोचना कर सारी एबे देखा आम ओडिया साहित्य सबुज धारा 1921 रु 35 ख्रीष्टाब्द ओडिया साहित्य सबुज धारा रेभेन्सा कॉलेज रे अध्ययन समय रे हैला नॉनसेंस क्लब गठन करा जायथिला हैला आमर ओडिया साहित्य जो सबुज धारा रे आमर 4 जण कवि अवकाश ह 5 जण कवि मुख्य हैला अवकाश अरे अनता शंकर राय करे बरे वैकुंठ नाथ पट्टनायक कारे कालिंदी चरण पाणिग्राही सरे शरत चंद्र आ गोटे हरे हरे कृष्ण महता एमाने जुगवीणा नाम एक पत्रिका प्रकाश करथिले हैला ये 5 जण कवि जुगवीणा नामक एक पत्रिका प्रकाश करथिले एटा मने रखिबे इम्पोर्टेंट रवींद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि हैला 1913 रे विश्वकवि मान्यता पाइथिले रवींद्रनाथ ठाकुर को विश्वकवि मान्यता दिया जाइथिला 1913 रे हैला गीतांजलि से रचना करथिले बासंती उपन्यास 9 जनक उद्यम रे लिखित होइतिला बासंती उपन्यास केते जनक उद्यम रे 9 जनक उद्यम रे लिखित होइतिला 1916 रे एमानंकर केतोटी कविता होजी 1931 रे सबुज कविता नाम रे संकलित और प्रकाशित होइतिला कालिंदी चरण पाणिग्राही रात्र दर्पण पत्रिका तांकर उपन्यास होउची माटीर मनीष तार चरित्र बरजू मुख्य चरित्र बरजू आ छकड़ी माटीर मनीष 1931 ख्रीष्टाब्द रे श्याम प्रधान होउचंती बरजू छकड़ीर पिता एतत् व्यतीत आजिर मनीष लुहार मनीष मुक्तागढ़र क्षुदा अमरचिता मोर कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर रात्रि दर्पण होउची तांकर कविता उपन्यास होउची माटीर मनीष लुहार मनीष आजिर मनीष मुक्तागढ़र क्षुदा अमरचिता नेक्स्ट कालिंदी चरण पाणिग्राही गल्प गुड़िक हूँ राशिफल शेष रश्मि सागरिका द्वादशी मक्कबाटी सरी नाही मांसर विलाप पंगु रेलगाड़ी बीट घर कालिंदी चरण पाणिग्राही गल्प गुड़िक हूँ राशिफल शेष रश्मि सागरिका द्वादशी मक्कबाटी सरी नाही मांसर विलाप पंगु रेलगाड़ी बीट घर कालिंदी चरण पाणिग्राही कविता गुड़िक हूँ मने नाही महादीप क्षणिक सत्य छुरीटीए लड़ा मो कविता पुरी मंदिर किए सड़ा शैतान लोहित व्यथा गांधीर आदर्शवाद कालिंदी चरण पाणिग्राही कविता गुड़िक हूँ मने नाही महादीप क्षणिक सत्य छुरीटीए लड़ा मो कविता पुरी मंदिर किए सड़ा शैतान लोहित व्यथा गांधारी आशीर्वाद कालिंदी चरण पाणिग्राही नाटक गुड़िक हूँ सौम्य प्रियदर्शी पद्मिनी कालिंदी चरण पाणिग्राही जीवनी भक्त कवि मधुसूदन कर्मयोगी गौरीशंकर कालिंदी चरण पाणिग्राही जीवनी गुड़िक भक्त कवि मधुसूदन कर्मवीर गौरीशंकर नेक्स्ट प्रबंध कालिंदी चरण पाणिग्राही प्रबंध गुड़िक हूँ साहित्य संभार साहित्यिक नेतृत्व
କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର, ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଗଲି ଆଇଲି ରୁଷ ଜର୍ମାନୀ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଗଲି ଆଇଲି ରୁଷ ଜର୍ମାନୀ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରଚନା ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ। କବିତା କବି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି, ଅଭିସାରିକା, ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା, ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆମର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରଚନା ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ, କବିତା କବି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତି, ଅଭିସାରିକା, ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା, ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ରଚନା ପଥେ ପ୍ରବାସେ 1931, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସବୁଜ ଅକ୍ଷର, କବିତା ଓ ପଦ୍ୟର ଏକ ଶବ ସଂକଳନ। ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ରଚନା ପଥେ ପ୍ରବାସେ 1931, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସବୁଜ ଅକ୍ଷର, କବିତା ଓ ଗଦ୍ୟର ଏକ ସଭା ସଂକଳନ। ମାନସୀ ଓ ମୁଁ ଉପବନରେ ଗଲେ, ଚିରନ୍ତନର ଚାହେଁ ନାରୀ, ଭାରତରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ, ଉତ୍ତରାୟଣ, କବିତା ସବୁଜ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି, ଚିଲିକାରେ ରାତ୍ରି, ନିର୍ଜନ ପବନ, କବି ପ୍ରେୟସୀ, ପ୍ରଣୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ରାଜଜେମା। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ, ଉତ୍ତରାୟଣ, କବି ସବୁଜ ପ୍ରତି, ଚିଲିକାରେ ରାତ୍ରି, ନିର୍ଜନ ଉପବନ, କବି ପ୍ରେୟସୀ, ପ୍ରଣୟର ସ୍ୱପ୍ନ, ରାଜଜେମା, ପ୍ରୀତି ଆହ୍ୱାନ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ 1965 ମସିହାରେ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍ତରାୟଣ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ 1965ରେ। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ରହିଛି ଅମ୍ବାପାଲି, ଉତ୍କଣ୍ଠ, ବୁଧ ବନ୍ଦନା, ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ। ନେକ୍ସଟ ସାରଳା ଦେବୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରୀତି ଯୁଗର ହେଲା କବି ଲେଖକ। ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ରଚନା ନାରୀର ଦେବୀ, ନାରୀ ସମସୀ, ନାରୀ ଜଗତ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, କବି ପ୍ରତିଭା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୂଜା। ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ରଚନା ନାରୀର ଦାବୀ, ନାରୀ ସମସୀ, ନାରୀ ଜଗତ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, କବି ପ୍ରତିଭା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୂଜା। ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର? ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବୀର ରମଣୀ ବିଶ୍ୱ ବିପ୍ଳବିଣୀ। ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବୀର ରମଣୀ ବିଶ୍ୱ ବିପ୍ଳବିଣୀ। ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ସତୀ ଧର୍ମ, ବାଣୀମାଳା, ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି, କଥା ରାମାୟଣ, ଅଭୟବୀର। ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସତୀ ଧର୍ମ, ବାଣୀମାଳା, ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି, କଥା ରାମାୟଣ, ଉଭୟବୀର, ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାରୀ ଚିତ୍ର।
ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାରୀ ଚିତ୍ର। ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ହେଉଛି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ସୀତାଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗା 1905ରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନାଟକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ। ସୀତାଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗା 1905ରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନାଟକ ପାଇଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ସୀତାଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗା। ତାଙ୍କର କବିତା ସୀତାଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗାଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ଋଷି ଚଉତିଶା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଜୀବନ ସ୍ମୃତି। ସୀତାଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗାଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ଋଷି ଚଉତିଶା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଜୀବନ ସ୍ମୃତି। ଉପନ୍ୟାସ ସୀତାଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ପଶିପୁତ୍ର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ଲାଲା ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ। ଲାଲା ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟଙ୍କର ରଚନା କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ, ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ନାଟକ, ବୀରସ ନାଟକ, ସ୍ୱାଧୀନମାନ ଅନ୍ୟତମ ନାଟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ସବୁଜ ଯୁଗର କବି। ହେଲା, ଲାଲା ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟଙ୍କର ରଚନା କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ, ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ନାଟକ, ବୀରସ ନାଟକ, ସ୍ୱାଧୀନ ମାନବ ଅନ୍ୟତମ ନାଟକ। ନେକ୍ସଟ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଦମୟନ୍ତୀ, କୃଷକ ସଂଖାଳୀ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଗୋ ସମ୍ପଦ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ମହାବୀର ଦୋହରା ବିଷୟୀ, ବୀର ଚକରା ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଦମୟନ୍ତୀ, କୃଷକ ସଂଖାଳୀ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଗୋ ସମ୍ପଦ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ମହାବୀର ଦୋହରା ବିଷୟୀ, ବୀର ଚକରା ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁମାରୀ ନୀତିଶିକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଚଷା ଭାଇ, ମୋ ଗାଁ, ମୁଁ ଛାତ୍ର, କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କୁମାରୀ ନୀତିଶିକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଚଷା ଭାଇ, ମୋ ଗାଁ, ମୁଁ ଛାତ୍ର, କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ରମାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରମାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୌଡ଼ ବିଜେତା ନାଟକ, ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା, ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ। ରମାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରମାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଗୌଡ଼ ବିଜେତା ନାଟକ, ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା, ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ। ନେକ୍ସଟ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଭାତ, ରକ୍ତମାଟି, ଫଟା ଭୂଇଁ, ଚୁମ୍ବନ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଅଭିଯାନ, ଦଶପୂଜା, ଜୟଦେବ ନାଟକ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁବାଦ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ଭାତ, ରକ୍ତମାଟି, ଫଟା ଭୂଇଁ, ଚୁମ୍ବନ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଚକ୍ରୀ, ଅଭିଯାନ, ଦଶଭୁଜା, ଜୟଦେବ ନାଟକ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁବାଦ। ନେକ୍ସଟ
एगुड़िक सब आम सबुज जुगर पढ़ुचु है। आउ रहा तांकर आत्मजीवनी हूँ कुंभार चक 1977 केंद्र साहित्य अकादेमी प्राप्त। ओडिशा थिएटर 1969 प्रतिष्ठा एक रंगमंच। ओडिशा थिएटर होची रंगमंच। आत्मजीवनी होची कुंभार चक पाई से केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइथिले। नेक्स्ट देखिबा प्रगति युग। प्रगति युग 1936 रु 46 प्रगति युग। कालीचरण जीवन तर्पण ओडिया भाषार प्रथम एकांकिका। कालीचरण जीवित तर्पण ओडिया भाषार प्रथम एकांकिका है। प्रगति युगर ओडिया भाषार प्रथम एकांकिका हूँ कालीचरण जीवित तर्पण मन रखिए। प्रगति युगर साम्यवादी चिंताधारार प्रवर्तक भागीरथी थिले है। साम्यवादी चिंताधारार प्रवर्तक किए थिले? भागीरथी। भगवती चरण पाणिग्राही आमर साम्यवादी चिंताधारार प्रवर्तक भागीरथी थिले भगवती चरण पाणिग्राही। प्रगति युगर कवि फास्ट आसुचंती भगवती चरण पाणिग्राही। से नवजुग साहित्य संसद प्रतिष्ठा करथिले 1935 रे। भगवती चरण पाणिग्राही आमर प्रगति युगर कवि। से प्रबंध साहित्य संसद प्रतिष्ठा करथिले 1935 रे। भगवती चरण पाणिग्राही कौन करथिले ना नवजुग साहित्य संसद प्रतिष्ठा करथिले 1935 रे। हातुड़ी तांग रचना हातुड़ीय दा, मीमांसा, जंगली गल्प, शिकार, पुनिया। नेक्स्ट सच्ची राउतराय। और भगवती चरण पाणिग्राही रचना हूँ हातुड़ीय दा, मीमांसा, जंगली एगुड़िक गल्प है शिकार। नेक्स्ट सच्चिदानंद राउतराय। सच्ची राउतराय उपन्यास हूँ चित्रग्रीव 1936 रे एकमात्र नोबेल प्राइज पाइथिले है। सच्ची राउतराय उपन्यास चित्रग्रीव पाई नोबेल प्राइज पाइथिले। सच्ची राउतराय कविता हूँ बाजी राउत 1941, पोलिश्री 1942, पांडुलिपि 1946, कविता संग्रह मशाणीर फूल 1946, अभियान स्वाधीनता पूर्ववर्ती, पाथेय, पूर्णिमा, अभियान, रक्त शिखा, बाजी राउत, पांडुलिपि, भानुमतीर बेश, एशियार स्वप्न है। आगुड़ सब सच्ची राउतराय कविता। बाजी राउत, पोलिश्री, पांडुलिपि, कविता संचयन, मशाणीर फूल, अभियान, पाथेय, पूर्णिमा, रक्त शिखा, बाजी राउत, पांडुलिपि, भानुमतीर देश, एशियार स्वप्न। नेक्स्ट स्वाधीनोत्तर परवर्ती कविता। सच्ची राउतराय स्वाधीनोत्तर परवर्ती कविता स्वर्गत, अभियान, पाथेय, हसंत, पांडुलिपि, कविता 1962 सच्ची राउतराय है। कविता 1962, कविता 1969, कविता 1972। सच्ची राउतराय आत्मजीवनी हूँ उत्तर कक्ष। सच्ची राउतराय आत्मजीवनी उत्तर कक्ष। सच्ची राउतराय कविता 1962 पाई से केंद्र साहित्य अकादेमी प्राप्त 1963 है। कविता 1962 पाई से केंद्र साहित्य अकादेमी प्राप्त 1963 सच्ची राउतराय। सच्ची राउतराय आलोचना साहित्य विचार और मूल्यबोध। साहित्य मूल्यबोध आलोचना साहित्य हूँ साहित्य विचार और मूल्यबोध। साहित्य मूल्यबोध राधामोहन गड़नायक रचना है। एगुड़िक सब कौन प्रगतिवादी आम पढ़ुचु है। प्रगति युगर राधामोहन गड़नायक रचना, विप्लवी राधानाथ, कालिदास, मेघदूत,
ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରଚନା ବିପ୍ଳବୀ ରାଧାନାଥ କାଳିଦାସ ମେଘଦୂତ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଉତ୍କଳିକା, କୈଶୋରିକା, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଉତ୍କଳିକା, କୈଶୋରିକା, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ମରଣିକା, ମୌସୁମୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧାର, ସତ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାହାର ଡେଣା, ଧୂସର ଭୂମିକା, ଦୀପଶିଖା। ହେଲା, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଉତ୍କଳିକା, କୈଶୋରିକା, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ମରଣିକା, ମୌସୁମୀ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧାକରା, ସତ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାହାର ଡେଣା, ଧୂସର ଭୂମିକା, ଦୀପଶିଖା। ନେକ୍ସଟ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରକ୍ତଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, କିଞ୍ଚିତ, ଶାନ୍ତିଶିଖା, ଆଲୋଡଲୋଡା, ଛାଇର ଛିଟା, ଅବାନ୍ତର, ଅରୂପ ଋତୁ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତଶିଖା 1930, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, କିଞ୍ଚିତ, ଶାନ୍ତିଶିଖା, ଆଲୋଡଲୋଡା, ଛାଇର ଛିଟା, ଅବାନ୍ତର, ଅରୂପ ଋତୁ। ନେକ୍ସଟ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା କଟିକଣ୍ଠେ, ଆବାଡ଼ ନୂଆ, ଗୋଟିଏ ଲେଖକ, ଜନତାର ଜୟଗାନ। ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା କଟିକଣ୍ଠେ, ଆବବ ନୂଆ, ଗୋପଟିଏ ଲେଖା, ଜନତାର ଜୟଗାନ। ନେକ୍ସଟ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର ରଚନା ପଢ଼ୁଛୁ। ହେଲା, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ହା ଅନ୍ନ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ, ମେଳନର ଛନ୍ଦ, ଝଞ୍ଜା, ଶର୍ବରୀ, ପଳାତକ, ଅଦେଖା ହାତ, ବଜ୍ରବାହୁ, ଏପାରି ସେପାରି, ଶାସ୍ତି, ଇତିହ। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ହା ଅନ୍ନ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ, ମେଳନର ଛନ୍ଦ, ଝଞ୍ଜା, ଶର୍ବରୀ, ପଳାତକ, ଅଦେଖା ହାତ, ବଜ୍ରବାହୁ, ଏପାରି ସେପାରି, ଶାସ୍ତି, ଇତିହ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। କାହା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1938ରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଜାନୀ, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନୀ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନର ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୁବୁଲି, ସରକୁ, ବଜ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଦାନାପାଣିର ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଳିଦତ୍ତ, ସରୋଜିନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ, ଘାସ ଫୁଲ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ, ଘାସ ଫୁଲ। ଦାନାପାଣିର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବଳିଦତ୍ତ ଓ ସରୋଜିନୀ। ମାଟିମଟାଳ, ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ରବି ଆଉ ଛବି। ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ରବି, ଛବି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ଦାନାପାଣି, ମାଟିମଟାଳ। ପ୍ରବନ୍ଧ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି କଳାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ। ପ୍ରବନ୍ଧ କଳାଶକ୍ତି। ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 1973ରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 1973ରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଉତ୍କଳମଣି ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ। ଉତ୍କଳମଣି ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ।
କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ବା ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ। ତାଙ୍କ ରଚନା ବୋଉ, ଶରଦୀ ନାନୀ, ମନଚୋରି, ଭାଉଜ ବୋହୂ, ଚାନ୍ଦିନୀ ସୌଖ୍ୟ, ମଣିଷର ଦାବୀ, ସହର, ମଫସଲ, ମଉଭାଟି, ବନାନୀର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ, ଆସିତ, ମନର ଦାଉ, ଦୀପ, ଶିକ୍ଷା ମିଳନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଶିକ୍ଷା ମିଳନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କମଳାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ବୋଉ, ସରୋଜି ନାନୀ, ମନଚୋରି, ଭାଉଜ ବୋହୂ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, ମଣିଷର ଦାବୀ, ସହର, ମଫସଲ, ମଦଭାଟି, ବନାନୀର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ, ଆସିତ, ମନର ଦାଉ, ଦୀପ, ଶିକ୍ଷା ମିଳନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଗତି ଯୁଗର ନେକ୍ସଟ କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ସୁଦାମା ମାମୁଁ ନାଟକ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ସୁଦାମା ମାମୁଁ ନାଟକ। ନେକ୍ସଟ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ 1887 ତାଙ୍କର ସମୟ। ତାଙ୍କ ରଚନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର, ବିଜନପଲ୍ଲୀ, ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସଙ୍କ ରଚନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର, ବିଜନପଲ୍ଲୀ, ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସଙ୍କ ସମୟ 1916। ତାଙ୍କ ରଚନା ହାଇପେନ୍, ସେ ଓ ମୁଁ, ଭୁଲ କାହାର, ସାତପର, ନରବଳି, ପ୍ରେତପୁରୀର ଗନ୍ତାଘର, ଧରା ସ୍ୱର୍ଗ, ଅନାଥାଶ୍ରମ, ମୋ ରାଣ, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, ବିଷବଳିତା, ପାନ୍ଥନିବାସ, ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ମାଲିକ ଝିଅର ଗୌରୀ, ମାୟାପୁରୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ। ସତୀଦାହ, ମଣିଷ ଶିକାର, ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସଙ୍କ ରଚନା ହାଇପେନ୍, ସେ ଓ ମୁଁ, ଭୁଲ କାହାର, ସାତପର, ନରବଳି, ପ୍ରେତପୁରୀ, ଗନ୍ତାଘର, ଧରା ସ୍ୱର୍ଗ, ଅନାଥାଶ୍ରମ, ମୋ ରାଣ, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, ବିଷବଳିତା, ପାନ୍ଥବିନାଶ, ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ମାଲିକ ଝିଅ ଗୌରୀ, ମାୟାପୁରୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା ହସ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, କଷି କାକୁଡ଼ି, ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ କବିତା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଗୋଟିଏ କଲମ, ଶେଷାଏ ନାଲି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା ହସ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, କଷି କାକୁଡ଼ି, ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ କବିତା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ନେକ୍ସଟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଏମାରଟା, କ୍ଷଣିକା, ଧଳାଗାର, ବଳାଗାର, କଳା ରଡ଼ି, ଗଳ୍ପ, ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା, ରମ୍ୟ ରଚନା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା 11ଟା, କ୍ଷଣିକା, ଧଳାଗାର, ବଳାଗାର, କାଳରଡ଼ି, ଗଳ୍ପ, ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା, ରମ୍ୟ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ ଉପନ୍ୟାସ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ରଙ୍ଗାହାଡ଼, ହିଡ଼ମାଟି, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଭଙ୍ଗାହାଡ଼, ହିଡ଼ମାଟି, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି
ଆଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପିରତିର ସଖା, ପିରତି ଖସଡ଼ା, ସୁଖର ସନ୍ଧାନେ, ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଗତି ଯୁଗର ନେକ୍ସଟ କବି ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ରଚନା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ, ଅନ୍ତିମ ମିଳନ, ଅତୃପ୍ତ ଆକାଶ, ବାସନା ତୃଣ୍ଡି, ମନର ଭୂତ, ରତ୍ରଖୋଲା, ବେଶ୍ୟା ନାରୀ, କୁଲି ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, କୁଲି ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରଚନା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ, ଅନ୍ଧ ମିଳନ, ଅତୃପ୍ତ କାଳ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ତୃଣଗୁଚ୍ଛ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ତୃଣଗୁଚ୍ଛ, ସଭ୍ୟତାର ତଳେ, ବାରମଜା, କର୍ମସଙ୍ଗଳ, ନୈରାଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯୁଗ ରହସ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ସବୁଜ ଯୁଗ ଆମର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ରଚନା ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତର ସଂଗ୍ରାହକ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ, ଗବର ଗୋଟେଇ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ, ବଳାଙ୍ଗୀ, ରଣମାଧୁରୀ। ରଡ଼ଙ୍ଗ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ହେଲା, ରଡ଼ଙ୍ଗ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଆମର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ସଂଗ୍ରାହକ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ, ଗବର ଗୋଟେଇ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ, ବଳାଙ୍ଗୀ, ରଣମାଧୁରୀ। ରଡ଼ଙ୍ଗ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କଳା କାଇଁଚ, ପାଇକ ଭାଇ, କିଶୋରୀ, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ। ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କଳା କାଇଁଚ, କାହାର? ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ କଳା କାଇଁଚ, ପାଇକ ଭାଇ, କିଶୋରୀ, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ। ନେକ୍ସଟ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ଆହୁତି, ଅଗ୍ନିଶଙ୍ଖ, ମାଟି ଦୀପର ଉତ୍ସ, ରୂପାୟନ, ସାଧକର ସ୍ୱପ୍ନ, ବେଡ଼ା ଓ ବିଚି, ଆତ୍ମଲିପି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ନୀରବ କବିଟିଏ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନୀରବ କବିଟିଏ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆହୁତି, ଅଗ୍ନିଶଙ୍ଖ, ମାଟି ଦୀପ, ଉତ୍ସ, ରୂପାୟନ, ସାଧକର ସ୍ୱପ୍ନ, ବେଳା, ବିଚି, ଆତ୍ମଲିପି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ନେକ୍ସଟ କବି ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ। ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ରଚନା ପୂଜାର ବଳି। 1930ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ରଚନା ପୂଜାର ବଳି। ମରୁର ସାଥୀ, ମରୀଚିକା, ପ୍ରତିହିଂସା, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ହୋମଶିଖା, ଅଗ୍ନି, ପଥେ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବି, ବାମପନ୍ଥୀ ବିପ୍ଳବୀ ହେଲା। ଆମର ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ପରଜାବଳି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚନା ପରଜାବଳି। ମରୁର ସାଥୀ, ମରୀଚିକା, ପ୍ରତିହିଂସା, ଛିନ୍ନମସ୍ତା,
ହୋମଶିଖା ଅଗ୍ନି ପଥେ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାତିର ରକ୍ତ, ଶେଷ ରାତ୍ରି, ଘାସିପଡ଼ାର ମାୟା, ଟିକସ, ମଉସା, ଚଷାବାଲି। ନେକ୍ସଟ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ। ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ। ହୋମଶିଖାରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ବର୍ଗ ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ହୋମଶିଖାରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ବର୍ଣ୍ଣନା। ନେକ୍ସଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରଚନା ମଲା ଜହ୍ନ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ନାୟିକା ସତୀ ଆଉ ନାୟକ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ ମଲା ଜହ୍ନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ସତୀ ଆଉ ନାଥନନା। ନେକ୍ସଟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତୁ ମୋ ମା ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ତୁ ମୋ ମା ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ ପାଇଁ ହରିଶଙ୍କର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ଆଉ ହରିଶଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଧଡ଼ିଆ ବାବାଜୀ। ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଧଡ଼ିଆ ବାବାଜୀ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରହରାଜ ମାତା ମଠ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରହରାଜ ମାତା ମଠ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ମନେ ମନେ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ 1912ରେ ଆରତି ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ ଆରତି ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ରଜପର୍ବ, ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି, ସାତଦୀପ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ରଜପର୍ବ, ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି, ସାତଦୀପ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳକମଳ, ସହଯାତ୍ରିଣୀ, ହାତିକା ଦାନ୍ତ, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳକମଳ, ସହଯାତ୍ରିଣୀ, ହାତିକା ଦାନ୍ତ, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ। କସ୍ତୁରିକା କାବ୍ୟ ନାଟିକା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଆସୁଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲିପି ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ, ବିଲାତରେ ଓଡ଼ିଆ ପୋଥି, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ତତ୍ତ୍ୱ। ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧର୍ମପଦ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଧର୍ମପଦ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲାବଣ୍ୟ କୁସୁମ କାବ୍ୟ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଲାବଣ୍ୟ କୁସୁମ କାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଜୀବନ କାଳିକା ହେଉଛି ଦରବାର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କରୁଣ କବିତା। ଜୀବନ କାଳିକା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ କାଳିକା କବିତା ଦରବାର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। କଏଦୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କଏଦୀ। କଏଦୀ ସହକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ କବିତା।
ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ କବିତା କଏଦୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ କବିତା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତୀ, ପାଷାଣର ଚରଣେ ରକ୍ତ, ଚାରଣିକା, ଡୁଡୁମା, ବାଗ୍ରା, ବୀରଶ୍ରୀ, ନବମାଳିକା, କଳା କଲ୍ଲୋଳ, ମାଟିର ଲାଠି, ସେ ଏକ ଲୋମଶ ନୀଳ ହାତୀ, ଛିନ୍ନ ହସ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଶିଶୁ କବିତା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତୀ, ପାଷାଣ ଚରଣେ ରକ୍ତ, ଚାରିଣିକା, ଡୁଡୁମା, ବାଗ୍ରା, ବୀରଶ୍ରୀ, ନବମାଳିକା, କଳା କଲ୍ଲୋଳ, ମାଟି ଓ ଲାଠି। ନେକ୍ସଟ ଶିଶୁ କବିତା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଶିଶୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କୁନିମିନି, ତାକଡମା ଡମ୍, ଖେଳ ସାଥୀ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଶିଶୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କୁନିମିନି, ତାକଡମା ଡମ୍, ଖେଳ ସାଥୀ। ନେକ୍ସଟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର, ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ, ୟୁରୋପ ଆମେରିକା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର, ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ, ୟୁରୋପ ଯାତ୍ରୀ। ନିବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ନିବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ। ନିବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଲୋଚନା, ଆମେରିକା ପୁନଶ୍ଚ। ନେକ୍ସଟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ପାଇଁ 1979ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 1979ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଥିଲେ ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ପାଇଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା 1918ରେ ବଲେ ହୁଁଟି, କଲଚର ଇଂଫୁଲ, ଏକ ରାତ୍ରି, ମେସହୁତି, ଏକ ଛୋଟ ସହରର କାହାଣୀ, ପ୍ରେମିକାର ସ୍ମୃତି, ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ, ଭୂମିକା, କାବ୍ୟ ନାଟିକା। ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କ ରଚନା ବଲେ ହୁଁଟି, କଲେଜ ରଂଫୁଲ, ଏକ ରାତ୍ରି, ମେଘଦୂତ, ଏକ ଛୋଟ ସହରର କାହାଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ, ଭୂମିକା, କାବ୍ୟ ନାଟିକା। ନେକ୍ସଟ ମୋଟରଲିଙ୍କ ନାଟକ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ। ଅନୁବାଦ ନୀଳବିହଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ରେନେସା ଓ ଡେକାଡେନ୍ର ଏପିକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ରାୟ। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ରଚନା ଦୀପାବଳି, ପ୍ରଥମେ 1935ରେ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା। ଦୀପାବଳି ପ୍ରଥମେ 1935ରେ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ନୀଳ ଲହରୀ, ବିକଚ ଶତଦଳ, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜୟଶଙ୍ଖ, ଜୟଶ୍ରୀ, ମନର ମୃଣାଳ, ଏହିକି ଦେବାୟତନ, ଶୋଣିତ କାବ୍ୟ, ପଙ୍କଚନ୍ଦନ, ଦୁର୍ବଳ ଦେବାଳୟ, କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ। ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ରଚନା ଦୀପାବଳି ପ୍ରଥମେ 1935ରେ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ନୀଳ ଲହରୀ, ବିକଚ ଶତଦଳ, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜୟଶଙ୍ଖ, ଜୟଶ୍ରୀ, ମନର ମୃଣାଳ, ଏହିକି ଦେବାୟତନ, ଶୋଣିତ କାବ୍ୟ, ପଙ୍କଚନ୍ଦନ।
ଦୁର୍ବଳ ଦେବାଳୟ, କଳଙ୍କିତ ଶିଳ୍ପୀ, ଉଲଗ୍ନ ବନବାସ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। କିଏ? ରାଜକିଶୋର ରାୟ। ଉଲଗ୍ନ ବନବାସ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଗତି ଯୁଗର ନେକ୍ସଟ କବି ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ସିନ୍ଦୁର ଗୀର, ସିନ୍ଦୁର ଗାର, କଜଳ ଗାର, ଈଶା ମେଘ, ପ୍ରେମିକର ଡାଏରୀ, ସଞ୍ଜବତୀ, ଶାଳଗ୍ରାମ, ତୁଠ ପଥର, ପଥୁକି ହୃଦୟର ବନ୍ଧନ, ପ୍ରେମର ନିୟତି, ପଞ୍ଜୁରୀ ପକ୍ଷୀ, ସଦନ କୁହୁଡ଼ି, ଚଲା ବାଟେ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ନିଶାଣ ଖୁଣ୍ଟ, ବିରହିଣୀ, ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି। ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ସିନ୍ଦୁର ଗାର, କଜଳ ଗାର, ଈଶା ମେଘ, ପ୍ରେମିକର ଡାଏରୀ, ସଞ୍ଜବତୀ, ଶାଳଗ୍ରାମ, ତୁଠ ପଥର, ପଥୁବି ହୃଦୟର ବନ୍ଧନ, ପ୍ରେମର ନିୟତି, ପଞ୍ଜୁରୀ ପକ୍ଷୀ, ସପନ କୁହୁଡ଼ି, ଚଲା ବାଟେ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକର। ପ୍ରଗତି ଯୁଗର ନେକ୍ସଟ କବି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକର। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକରଙ୍କ ରଚନା ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ଏକାଙ୍କିକା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ। ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକର। ଅଶାନ୍ତ ନାଟକ ପାଇଁ 1968ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକର ଅଶାନ୍ତ ନାଟକ ପାଇଁ 1968ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକରଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅକିଞ୍ଚନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରର ଭୂତ, ହର ପାହାଡ଼, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକରଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅକିଞ୍ଚନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରର ଭୂତ, ହର ପାହାଡ଼। ନାଟକ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକରଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଲଛମା, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ ନାଟକ, ଚିତ୍ରକର। ନେକ୍ସଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ। ପ୍ରଗତି ଯୁଗର ନେକ୍ସଟ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ। ତାଙ୍କର ରଚନା ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ସର୍ବହରା, ହାୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଶ, ବର୍ଷାର ଶେଷ, ଆସିବ କେବେ ପ୍ରିୟା, ଭୁଲିଲ ସତେ ସଖୀ, ଚରିତ୍ରହୀନତାର ଚିଠି, ସେ ମରି ନାହିଁ, ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରେମିକ, ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ, ସୁନା ପ୍ରତିମା, ବାସନ୍ତୀ ପାଠାଗାର, ପ୍ରତିମା କଥା କୁହ, ଅଗ୍ନିପଥ, ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ସର୍ବହରା, ହାୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଶ, ବରଷାର ଶେଷ, ଆସିବ କେବେ ପ୍ରିୟ, ଭୁଲିଲ ସତେ ସଖୀ, ଚରିତ୍ର ଦିନହୀନ ଚିଠି, ସେ ମରି ନାହିଁ, ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରେମିକା, ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ, ସୁନା ପ୍ରତିମା, ବାସନ୍ତୀ ପାଠାଗାର, ପ୍ରତିମା କଥା କୁହ, ଅଗ୍ନିପଥ, ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛି ଲାଲ ଚାବୁକ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଜମିଦାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ଲାଲ ଚାବୁକ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଜମିଦାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ସେ, ବିରହିଣୀ, ଖୋଲା ଝରକା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ସେ, ବିରହିଣୀ, ଖୋଲା ଝରକା। ନେକ୍ସଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ, ମଳୟ, କହିଜାଣି, ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋମା, ଓଡ଼ଶୀ ଖୋଲ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି, ଦେହ ନିଲାମ ହେଉଛି, ବିଷ ପିଉସ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ମଳୟ ବହିଲାଣି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋମା ଅଢ଼ଣି ଖୋଲ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ଧଦେଶକୁ ଗଲି ଦେହ ନିଲାମ ହେଉଛି ବିଷ ପିଉଷ। ନେକ୍ସଟ ଉପନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ହାତଡିହ ମାୟାପୁରୀ ପିଶାଚ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହରଣଚାଳ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହାତକଡ଼ି ମାୟାପୁରୀ ପିଶାଚ ପଥପ୍ରେମ ହରଣଚାଳ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ। ଅନୁବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛବ ଅପରିଚିତାର ପତ୍ର ବାତୟାଲା ମା ଓ ପୁଅ ଦୁଇଟି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ନଗରୀର କାହାଣୀ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଜୁଲଗତିଦା। ନେକ୍ସଟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଛି ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି। ତାପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ଉତ୍କଳ ବିଜେତା ଉର୍ବଶୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଟକ ବିଜୟ କୁମାର ଉତ୍କଳ ବିଜେତା ଉର୍ବଶୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ମେଘଦୂତ ଶକୁନ୍ତଳା କାବ୍ୟନାଟିକା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହେଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ଉତ୍କଳ ବିଜେତା ଉର୍ବଶୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମେଘଦୂତ ଶକୁନ୍ତଳା କାବ୍ୟନାୟିକା ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରଚନା। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଟମକାଙ୍କ କୁଟୀର ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଟମକାଙ୍କ କୁଟୀର ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳାର ଶପଥ କଥା ଜାତିକ ଗଳ୍ପ ଆଦିବାସୀ କଥା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ମାନବ ଜାତକ କଥା ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଚକା ଭଉଁରୀ ଜାଣିବାକ୍ୟ କଥା ସପନ ରାଇଜ ଗରି ରାଇଜ ପରି ରାଇଜ କୁତୁ ଟୁକୁ ମୁସି ପିଲାଙ୍କ ବୁଧ ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରଚନା ହେଲା। ସୁଉପଯୋଗୀ ରଚନା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ଶପଥ କଥା ସାତ ଗଳ୍ପ ଆଦିବାସୀ କଥା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ମାନବ ଜାତକ କଥା ବୌଦ୍ଧ ଜାତକେ ଚକା ଭଉଁରୀ ଜାଣିବା କଥା ସପନ ରାଇଜ ପରି ରାଇଜ କୁତୁ ଟୁକୁ ମୁସି ପିଲାଙ୍କ ବୁଧ ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଆସିଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ। କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଏକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କପଟ କେଳି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ ଆମର କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଏକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କପଟ କେଳି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଚନା ସାହିତ୍ୟାୟନ ପାଲି ଧର୍ମପଦ ପାଲି ଭାଷାର କେତୋଟି ସମସ୍ୟା
ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଚନା ସାହିତ୍ୟାୟନ ପାଲି ଧର୍ମପଦ ପାଲି ଭାଷାର କେତୋଟି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର। ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଅଂଶୁପା ମାଲ୍ୟଗିରି କାବ୍ୟ। ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଅଂଶୁପା ମାଲ୍ୟଗିରି କାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ରଚନା ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ରଚନା ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ମଣିଷର ଭାଷା ତାଜମହଲ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ମଣିଷର ଭାଷା ତାଜମହଲ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ହେଲା। ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସ ଗବନର ଅନୁଭୂତି। ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଏକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଏକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗ କବି ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ରଚନା ୟୁରୋପରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ୟୁରୋପରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ନେକ୍ସଟ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ। ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସଙ୍କ ରଚନା କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ଭକ୍ତ କବି ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଫକୀର ମୋହନ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସଙ୍କ ରଚନା କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ଭକ୍ତ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଜୀବନୀ ସମୀକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଫକୀର ମୋହନ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ କିଶୋରୀ ଗୌରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା। ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଚନା ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ମେହେର ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର। ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଚନା ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ମେହେର ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଯୁଗର କବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଆଦି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଦାନ ଭୂମି ପଞ୍ଜିକା ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ନେକ୍ସଟ ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟ। ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରଚନା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାଧାନାଥ ନନ୍ଦକିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ବଡ଼ଜେନା ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରଚନା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାଧାନାଥ ନନ୍ଦକିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ବଡ଼ଜେନା ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହତା। ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହତାଙ୍କ ରଚନା କାଶ୍ମୀର କବି ଧର୍ମପଦ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହତାବଙ୍କ ରଚନା କାଶ୍ମୀର କବି ଧର୍ମପଦ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ବିନୋଦ କାନନ ଗୌଙ୍କ ରଚନା ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପାଠ ପନ୍ଥେ ଅପାଠୁଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଋଣ ପରିଶୋଧ।
ନେକ୍ସଟ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରଚନା ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ, ପାଠ ପନ୍ଥେ ପନ୍ଥେ, ଅପାଠୁଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଋଣ ପରିଶୋଧ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ବିପୁଳା ଚ ପୃଥ୍ୱୀ। ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ବିପୁଳା ଚ ପୃଥ୍ୱୀ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଚକ୍ର ତଳେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା ସପ୍ତର୍ଷି ପତ୍ରିକା, ଗାଁର ଡାକ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି, ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା, ମହବସ୍ଥାନ, ପକ୍ଷାଘାତ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି, ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଲା, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଭୂମିକା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଦାନ। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଭୂମିକା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଦାନ। ନେକ୍ସଟ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା କାକଳି, ପାଟଶାଳା, ସେପାରେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁ, ଭୀରୁ ଚୁଥିକା, ବିଦ୍ରୋହୀ ଦିବାକର, କପୋତ ଡେଣାର ଛାଇ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା କାକଳି, ପାଟଶାଳୀ, ସେପାରେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁ, ଭୀରୁ ଯୁଥିକା, ବିଦ୍ରୋହୀ ଦିବାକର, କପୋତ ଡେଣାର ଛାଇ। ନେକ୍ସଟ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଟଲଷ୍ଟୟ ଓ ଗାନ୍ଧୀ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଗତିପଥ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଟଲଷ୍ଟୟ ଓ ଗାନ୍ଧୀ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଗତିପଥ। ନେକ୍ସଟ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ହେଉଛି ସୋଭିଏତ ପତ୍ରାବଳୀ, ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଜୀବନ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗବେଷଣା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୋଭିଏତ ପତ୍ରାବଳୀ, ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ଆ ଲେଖକ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ କେତେଟା ପେଜ ଅଛି? 1 2 3। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଅଛି, ଆଧୁନିକ ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ ଲେଖା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାବ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର 1947ରୁ ଏଯାବତ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ଶେଷ କବିତା ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କାଲକାଟା,
ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, କବି ନର୍ତ୍ତକୀ, ଶେଷ କବିତା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ଶେଷ କବିତା ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କାଲକାଟା। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, କବି ନର୍ତ୍ତକୀ, ଶେଷ କବିତା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ, କଲେଜ ବହି, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁଳବୃଦ୍ଧ, କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ହଂସ ଗୀତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ, କଲେଜ ବହି, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁଳବୃଦ୍ଧ, କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ହଂସ ଗୀତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ନେକ୍ସଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚନା ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ମହକ, ଭଜିକଳା, ଆତ୍ମଜ୍ୱାଳା ପରିଚୟ, କଳା ଓ କଳ୍ପନା, ଫଲ୍ଗୁର ତରଙ୍ଗ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଗଳ୍ପ, ଭାରତର ଆବିଷ୍କାର ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚନା ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ମହକ, ଭଞ୍ଜକଳା, ଆତ୍ମପରିଚୟ, କଳା ଓ କଳ୍ପନା, ଫଲ୍ଗୁର ତରଙ୍ଗ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଗଳ୍ପ, ଭାରତ ଆବିଷ୍କାର ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବି ବାମାଚରଣ ମିଶ୍ର। ବାମାଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତିଯଶ, ନରଛଞ୍ଚାଣ, ପରାଗ, ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ। ବାମାଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା କୀର୍ତ୍ତିଯଶ, ନରଛଞ୍ଚାଣ, ପରାଗ, ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ। ପାଷାଣର ପ୍ରାଣ, ଅସୀମ, ବଟ ମହାପୁରୁଷ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚମ୍ପା। ବାମାଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା କୀର୍ତ୍ତିଯଶ, ନରଛଞ୍ଚାଣ, ପରାଗ, ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ, ପାଷାଣର ପ୍ରାଣ, ଅସୀମ, ବଟ ମହାପୁରୁଷ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚମ୍ପା। ନେକ୍ସଟ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ, ଘର ବାହୁଡ଼ା, ତ୍ରୟୋବିଂଶ ମୃତ୍ୟୁ, ସଞ୍ଜ ଲେଉଣୀ, ମଣିହରା, ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ, ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ, ସାଧବ ବୋହୂ। ଏଗୁଡ଼ିକ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ହେଲା। ଠାକୁର ଘର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ଠାକୁର ଘର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ଚେନାଏ ପୃଥିବୀ, ଚିରୁଡାଏ ଘର, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ସମୟ ନାହିଁ, ମଣିଷ ସେ। ନେକ୍ସଟ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚନା ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ, ମିଛ ବାଘ, ସର୍ବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଗବେଷଣା। ଆମର ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚନା ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ, ମିଛ ବାଘ, ସର୍ବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଗବେଷଣା। ସୁମିତ୍ରାର ହସ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ। ଉପନ୍ୟାସ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଧରା ଓ ଧାରା, ତାମସୀ ରାଧା। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଧରା ଓ ଧାରା, ତାମସୀ ଧାରା। ନେକ୍ସଟ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର। ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର,
ଅନ୍ଧଗଳି, ଡିମିରି ଫୁଲ, ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ନଦୀର ନାମ, ଫତୁରାନନ୍ଦ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ହେରେସା, ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ମଙ୍ଗଳ ବାରିଆ, ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଲା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ନେକ୍ସଟ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଗୋକୁଳା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ରଚନା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ, ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମାତୃର ନୀଳସ। ନେକ୍ସଟ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର। ସୁନୀଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଖଦଡ଼ମୁଣି ଗଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଚୋରାବାଲି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଚୋରାବାଲି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉଛି ପାଲଟା ଢେଉ, ସତ୍ୟତାର ସାଜ, ଜୁଆର ଭଟା। ରବି ନାରାୟଣ ବରାଳଙ୍କ ରଚନା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି ଗଳ୍ପ। ରବି ନାରାୟଣ ବରାଳଙ୍କ ରଚନା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି। ନେକ୍ସଟ ଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଷ, ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ରସ, ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ। ଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ରସ, ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି। ତାଙ୍କ ରଚନା ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ଉଗ୍ରେସନର ଉବାଚ ଗଳ୍ପ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କ ରଚନା ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ଉଗ୍ରେସନର ଉବାଚ ଗଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଲାସୁ, ଭଗ୍ନାଂଶ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଲାସୁ, ଭଗ୍ନାଂଶ। ଦେଶେ ଦେଶେ। ନେକ୍ସଟ କୁଳମଣି ମହାପାତ୍ର। କୁଳମଣି ମହାପାତ୍ର ପାଇଁ ସେ ନରେବା ଏକାଙ୍କିକା, ହସ ଓ କାନ୍ଦର ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି। କୁଳମଣି ମହାପାତ୍ର ନରେବା ଏକାଙ୍କିକା, ହସ ଓ କାନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ସେଇ ହସଟିଏ ଯଉତିଷେ କହନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ଓ କଂକ୍ରିଟ, ପଥର କଇଁଚ ଗଳ୍ପ, ତାରା ଓ ତିମିର, ନିଶାଦର। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ସେଇ ହସଟିଏ ଯଉତିଷେ କହନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ଓ କଂକ୍ରିଟ, ପଥର କଇଁଚ ଗଳ୍ପ, ତାରା ଓ ତିମିର, ନିଶାଦ। କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବନ୍ୟା। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ଫଲ୍ଗୁ ବନ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବି ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ରଚନା ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ଉପନ୍ୟାସ। ନବଜାତକ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ରଚନା ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼। ରମ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ରମ୍ୟ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ରାମନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚନା ଦଇବ ଦଉଡ଼ି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପଦ୍ମ ବନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା।
ରାମନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚନା ଦୈବ ଦୌଡ଼ି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପଦ୍ମ ବନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା କୁରୁଳିଆ ଗଳ୍ପ, ଅଘଟଣ ସଂକଳନ। ନେକ୍ସଟ ସାତକଡ଼ି ହତା। ସାତକଡ଼ି ହତାଙ୍କ ରଚନା ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେ ଆଲୋକ, ସଚିବାଳୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଶିଉଳି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦିଗନ୍ତ, ଅଶାନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ। ସାତକଡ଼ି ହତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ସୁରଭି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଶତାବ୍ଦୀର ସାୟନାର। ନେକ୍ସଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବି କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା। କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା ଚା କପରେ ଝଡ଼, ଭାନୁବାଇ ଲେନ୍ କବିତା। କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା ଚା କପରେ ଝଡ଼, ଭାନୁବାଇ ଲେନ୍ କବିତା। କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଯଥା ନଳସ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନରେ, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱପ୍ନ, ଉଭା ଓ ପତା, ନାରୀ ଏକ ନଦୀର ନାମ ଗଳ୍ପ। କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା ଚା କପରେ ଝଡ଼, ଭାନୁଭାଇଲେନ୍ କବିତା। ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଯଥା ନଳସ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନରେ, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱପ୍ନ, ଉଭା ଓ ପତା, ନାରୀ ଏକ ନଦୀର ନାମ ଗଳ୍ପ। କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଗତି ସାହିତ୍ୟ, କଥା ସାହିତ୍ୟ, ଅଶ୍ଳୀଳତାର ବିପକ୍ଷରେ। କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ମୋଗଲ ତାମସା, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ। କୃଷ୍ଣଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ହେଉଛି ମୋଗଲ ତାମସା, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ। ନେକ୍ସଟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ନେପଥ୍ୟ, ସିଂହକୋଟି, ନାଏଗ୍ରା, ଦେବଯାନୀ। ନେପଥ୍ୟ, ସିଂହକୋଟି, ନାଏଗ୍ରା, ଦେବଯାନୀ। ମୃଗତୃଷ୍ଣା, ଅରଣ୍ୟ ଓ ଉପବନ, ମୌନାବତୀର ରାତ୍ରି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ନେପଥ୍ୟ, ସିଂହକୋଟି, ନାଏଗ୍ରା, ଦେବଯାନୀ, ଅରଣ୍ୟ ଓ ଉପବନ, ମୌନାବତୀର ରାତ୍ରି। କ୍ରୀତଦାସ, ପର୍ବତରୋହଣ, ଚିତ୍ରିତ ଚାଦର। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଓ ସମାଲୋଚନା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଓ ସମାଲୋଚନା। ନେକ୍ସଟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଶ୍ରୀତାଞ୍ଜଳି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ନେକ୍ସଟ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମନମର୍ମର, ଦୁର୍ବାର, ନରକିନ୍ନର, ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା, ରାତ୍ରିର ସକାଳ, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟଚୂଳ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା ମନମର୍ମର, ଦୁର୍ବାର, ନରକିନ୍ନର, ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା, ରାତ୍ରିର ସକାଳ। ନେକ୍ସଟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି, ପଥପୃଥିବୀ, ବିପ୍ଳବୀ, ବଂଶୀର ମୋହନ। ନେକ୍ସଟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଅରଣ୍ୟକ, ସମୁଦ୍ରକ୍ଷୁଧା, ପଥ ଓ କାହାଣୀ। ମଧୁବନର ମେୟର, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଗଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ କଥା ଓ କାହାଣୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ। କଥା ଓ କାହାଣୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅନୁଭୂତି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅନୁଭୂତି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକା ଘର। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର ହେଲା। ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କ ରଚନା ଚିତ୍ରଲେଖା ଝଡ଼ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍।
ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ କାହାରରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପାର୍ବତୀ ଉର ଆସିଥିଲା ଚୈତ୍ର ରଥ। ନେକ୍ସଟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୟନ ଲୁହର ଧାରେ ତୁମେ ମୋ ରୂପସୀ କବିତା 1965। ହରିହର ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୟନ ଲୁହର ଧାରେ ତୁମେ ମୋ ରୂପସୀ କବିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଜୀବନର ଉପକଥା କିପରି ଓ କନ୍ୟା ଗଳ୍ପ ରତ। ନେକ୍ସଟ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଶେଷ ବସନ୍ତ ଭିଟାମାଟି ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଶେଷ ବସନ୍ତ ଭିଟାମାଟି ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ। ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦି ଟପା ଶଙ୍ଖା ନାୟିକାର ନାମ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଶେଷ ବସନ୍ତ ଭିଟାମାଟି ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ। ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦି ଟପା ଶଙ୍ଖା। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରୀବାଣୀ କେଶବତୀ କନ୍ୟା ସୁଲତାନ ଦୁଗ୍ଧ ଫୁଲବନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟର ସୂଚୀପତ୍ର। ଖଗେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଆରୋହୀ ନେତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଭ୍ରମଣ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟରବରୀ କାହାଣୀ ଜାହାନାରାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଅନୁବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନାଟକ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନାଟକ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।